फस्ट मोड ऑफ ऑपरेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਸ਼ੀਨ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਰ, ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਐਕਸਐਸ एंड लीकेज रिएक्टेंस एक्सएल। ये आप पिछले लैक्चर डिस्कस किए सी। एक्सएल और एक्सएस का जोड़ा सम टोटल है उन्होंने आप सिंक्रोनस रिएक्टेंस कह दें। एक्स ए और एक्सएल के सम टोटल में आप सिंक्रोनस रिएक्टेंस एक्स एस कह दें। दोनों जो टोटल कर लीए, ये सैकेंड डायग्राम के अपने एक्स एस ही शो किया होया सीधा आर एंड एक्स एस तो ये शो किए हुए हैं। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही भी सारे तक? ओके ओके ठीक। अच्छा, इक्विवेलेंट सर्किट असी बनाना है अल्टरनेटर का। इक्विवेलेंट सर्किट दे विच की है, असी जिहड़े अल्टरनेटर के पैरामीटर्स ने उन्होंने असी अल्टरनेटर तो बाहर रख लांगे। यह असी अल्टरनेटर इत्थे शो कर दिता। ये अल्टरनेटर है साडा। और उसका रजिस्टेंस असी ये तो बाहर अलग तो लिख लिया इक्विवेलेंट सर्किट बनाने लई। एक्सएल एक्सएस सारे पैरामीटर लिख दिते और इस तो बाद असी आउटपुट से लगा दिता लोड के क्रॉस वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज वी और EMF इंड्यूस्ड इन द अल्टरनेटर एट नो लोड E0। तो हुण असी ये सारा डिस्कस काहदे लई करना इक्विवेलेंट सर्किट के असी देखांगे भी E0 या EMF इंड्यूस्ड जिहड़ा उहदा वोल्टेज दे नाल की रिलेशन है। EMF इंड्यूस्ड ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦਾ IR IXS। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ V ਬਚੇਗਾ ਟਰਮੀਨਲ ਵੋਲਟੇਜ। ਆਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ XS = XL + XA, ZS is R + iota XS और ZS = R² + XS² square root। एंड EMF इंड्यूस्ड की की इक्वेशन है V + I ZS। V + I ये ZS बन गया, R और XS मिला के बन गया साडा ZS। ये क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप IZS, टर्मिनल वोल्टेज V और दोनों जो सम टोटल कर लांगे असी वैक्टर सम लै लांगे तो साडे बन जाएगा E। तो E नूं होर असी की कहना है नो लोड टर्मिनल वोल्टेज भी कहना है। क्यों नो लोड टर्मिनल वोल्टेज क्यों कहने असी? टर्मिनल वोल्टेज का V है तो EMF इंड्यूस्ड साडा E है। तो नो लोड ते करंट कितना होएगा? 0। जे करंट 0 हो गया तो IZS भी 0 है। करंट 0 हो गया तो IZS आ टर्म जी है भी 0 हो जाएगी। एक मिनट जरा होल्ड कर। ओके, आप गल कर रहे सी IZS जोड़ा है 0 हो जाएगा अगर करंट 0 है। नो लोड का मतलब करंट 0 है तो फिर उस केस E0 = V हो जाएगी। यो ही अपने लिखे है E0 इज आल्सो नोन एज नो लोड टर्मिनल वोल्टेज। अगला स्टैप साडा की है फेजर डायग्राम ड्रॉ करनी। ये अपने ट्रांसफार्मर दे विच कीती सी, बिल्कुल सेम है। वैक्टर डायग्राम कादी ड्रॉ करनी है? इसे इक्वेशन दी दैट E0 EMF इंड्यूस्ड एट इन द मशीन और टर्मिनल वोल्टेज एट नो लोड इज इक्वल टू V इज टर्मिनल वोल्टेज
प्लस आई ਜ਼ੈਡ ਐਸ इज वोल्टेज ड्रॉप। आई ਜ਼ੈਡ ਐਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੋਲਟੇਜ ਵੈਕਟਰ V। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਦਾ ਵੈਕਟਰ, ਸੇਮ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਯੂਨਿਟੀ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ। ਯੂਨਿਟੀ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਵੋਲटेज एंड करंट आर इन द सेम लाइन। तो वोल्टेज ड्रॉप आई आर हमेशा करंट की लाइन के पैरेलल ही होंगे, तो इत्थे आ गया। और आई एक्स एस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो ये 90 डिग्री एंगल ते आ गया। आ एंगल साडा 90 का बन गया। ते तिन्ना का सम V प्लस आई आर प्लस आई एक्स एस, ये तीनों वैक्टर ऐड करके बन गया साडा E। ये तीनों वैक्टर्स नूं ऐड करके साडा बन गया E0। तो V वैक्टर आई आर फिर आई एक्स एस तीनों ऐड करके बन गया साडा E0। डेल्टा जिहड़ा एंगल है बिटवीन E0 एंड V, एंगल डेल्टा इज द एंगल बिटवीन E0 एंड V। E0 एंड V, और इस एंगल नूं असीं कहने लोड एंगल। दिस एंगल इज कॉल्ड लोड एंगल। पावर फैक्टर एंगल फाई हुंदा है, फाई इस केस 0 है क्योंकि पावर फैक्टर यूनिटी है साडा। हुण नैक्सट जिहड़ा साडी वैक्टर डायग्राम है वो हैगी लैगिंग पावर फैक्टर लई। लैगिंग पावर फैक्टर दे विच वोल्टेज वैक्टर नूं उसी तरह ड्रॉ कीता, करंट लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाई एंगल फाई। करंट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाई एन एंगल फाई। और आई आर वैक्टर इज ड्रॉन इन पैरेलल विद करंट आई, ये याद रखना है। वैक्टर आई आर इज इन पैरेलल विद वैक्टर आई। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। आई आर ਦੇ ਨਾਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ आई एक्स एस, ਔਰ आई एक्स एस ਦੇ ਐਂਡ ਨੂੰ 0 ਜਾਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆ ਜਾਏਗਾ E0। ਇਜ਼ ਇਟ ਓਕੇ? ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਜਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ आई आर आई एक्स एस ਤੇ आई जेड एस ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਾਈਡਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ आई आर ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਇਸੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਲੈਗਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ आई आर ਦੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਕਰਤੀ। ਬਾਕੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਸਟ ਐਂਡ ਨੂੰ ਓਰੀਜਨ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਤਾ ਤਾਂ E0 ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੈਗਿੰਗ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਫਾਈ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬਿਟਵੀਨ 0 ਐਂਡ 90 ਡਿਗਰੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਲੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? वोल्टेज करंट लीड कर रहा, अगे जा रहा, देखो इतों लीडिंग बाई एंगल फाई, करंट इज लीडिंग बाई एंगल फाई। असी की करना डायग्राम दे विच बेस जिहड़ा ट्राइंगल दा आई आर है उन्होंने करंट दे पैरेलल कर देना। जिहड़ा आई आर दा बेस है इहनूं करंट दे पैरेलल, करंट साडा इधर उपर नूं जा रहा तो आई आर भी इसे पासे नूं ड्रॉ करता सी ते पैरेलल। बाकी दी ट्राइंगल उस तरह कंप्लीट कर लई। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਰੀਜਨ ਓਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆ ਗਿਆ E0। ਉਹ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? E0। ਇਜ਼ ਇਟ ਓਕੇ? ਇਹ ਤਿੰਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਲੈਗਿੰਗ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਲਈ, ਲੀਡਿੰਗ ਲਈ ਔਰ ਯੂਨਿਟੀ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਫਾਰ ਨੋ ਲੋਡ ਟਰਮੀਨਲ ਵੋਲਟੇਜ। टर्मिनल वोल्टेज एट नो लोड सानू पता की होंगी है E0। टर्मिनल वोल्टेज एट नो लोड इज E0। ठीक है, E0 की आप इक्वेशन लिखनी है इस डायग्राम के विचों। तो पहला आप केस ले लिया फॉर रजिस्टिव लोड, फॉर रजिस्टिव लोड। रजिस्टिव लोड वाली डायग्राम आप पहला बनाई सी, सेम इत्थे कॉपी कर ली। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ E0 ਲਈ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ OBC। ਆ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਹੈ।
ठीक है। ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਹਾਈਪੋਟੇਨੂਜ਼ OC ਸਕੁਏਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੇਸ ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ OB ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ BC ਸਕੁਏਅਰ। ਓਕੇ, BC ਆ ਗਿਆ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਤਾਂ OB ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? OA ਪਲੱਸ AB। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ O ਤੋਂ ਚੱਲੀਏ, OA ਪਲੱਸ AB, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਣ ਗਈ OB ਟੋਟਲ। ਤਾਂ OA ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, V ਹੈ, ਔਰ AB ਕੀ ਹੈ, IR। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ V ਪਲੱਸ IR ਸਕੁਏਅਰ। ਤੇ BC ਕੀ ਹੈ, BC IXS ਹੈ, IXS ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਫਿਰ E0 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਸੀ ਇਹ, E0 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ? ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਆ ਗਿਆ। ਇਟ ਓਕੇ? ਅੱਛਾ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਲੈਗਿੰਗ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਇੰਡਕਟਿਵ ਲੋਡ ਲਈ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ E ਦਾ ਇੰਡਕਟਿਵ ਲੋਡ ਤੇ। ਇੰਡਕਟਿਵ ਲੋਡ ਵਾਲੀ ਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਡਰਾ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਵਾਧੂ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਦਾਂ ਵਧਾ ਲੈਣਾ। ਆ ਕਰੰਟ ਲਾਈਨ ਆਪਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਰੰਟ ਆਈ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ B ਔਰ A ਦੋਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ E 'ਚ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ D 'ਚ ਮੀਟ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਰੰਟ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਔਰ A ਔਰ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰਤੇ ਆ। ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ, ਇਹ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ, ਤੇ ED ਦੇ ਪੈਰਲਲ AB ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ IR ਦੇ I ਪੈਰਲਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਹ ਲਾਈਨ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪੋਜਿਟ ਲਾਈਨਸ ਪੈਰਲਲ ਵੀ ਨੇ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਫਿਰ ਸਾਡੀ? ਰੈਕਟੈਂਗਲ। DE ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਰੈਕਟੈਂਗਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀਆਂ ਆਪੋਜਿਟ ਸਾਈਡਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਇਕੁਅਲ। ਆਪੋਜਿਟ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਜ਼ ਇਟ ਓਕੇ? ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, E ਐਂਡ A। OEA ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੈਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਿਖ ਲਓ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ OEA। OEA। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ OE ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? OE ਦੇਖੋ, OE ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ OA cos φ। ਆਹ ਐਂਗਲ ਦਾ cos ਆ ਗਿਆ। OA ਹਾਈਪੋਟੇਨੂਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਸ ਹੈ ਸਾਡਾ OE। OE ਲਿਖ ਲਓ, OE ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ OA cos φ। ਇਜ਼ ਇਟ ਓਕੇ? ਦੇਖੋ ਆ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਨਾ, OEA ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, OE ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਬੇਸ ਹੈ। EA ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਈਪੋਟੇਨੂਜ਼ ਹੈ OA। ਠੀਕ, ਟ੍ਰਾਈਗੋਨੋਮੈਟਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ OE ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ OA cos φ, ਜਾਂ ਫਿਰ OA ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ OA ਕੀ ਹੈ? V cos φ। ਇਹ ਹੁਣ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, OE ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ V cos φ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ AE ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ V sin φ। AE ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ V sin φ। ਇਜ਼ ਇਟ ਓਕੇ? ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡਾਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਆਪੋਜਿਟ ਸਾਈਡਸ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਤਾਂ BD ਜਾਂ DB ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਹਦੇ ਆਏਗੀ? DB ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ AE। ਆਪੋਜਿਟ ਸਾਈਡਸ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਸਾਈਡ ਬਰਾਬਰ ਆਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਲਿਖੋ ਫਿਰ DB ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ AE। ਫਰਦਰ ਲਿਖੋ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ V sin φ। V sin φ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਉਣੇ ਆ ਫਾਈਨਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ E0 ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ E0 ਚ ਹੈ ਕਿ E0 ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ? ODC, ਬੜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ।
ਇਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ E ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਪੋਟੇਨੂਜ਼ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ, OC ਸਕੁਏਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ OD ਸਕੁਏਅਰ ਆ ਬੇਸ ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ OD ਤੇ ਪਲੱਸ DC ਸਕੁਏਅਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ। OD ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ OE ਪਲੱਸ ED, ਦੇਖੋ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ OE ਪਲੱਸ ED, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ OD, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਲੋ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ DC ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, DB ਪਲੱਸ BC, ਇਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। OE ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, V cos phi, ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ। AB ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, AB ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ IR, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਬਸਟੀਚਿਊਟ ਕਰਤੀ। EA ਜਾਂ DB ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਆ, DB ਜਾਂ EA ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, V sin phi। ਔਰ BC IXS ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ E0 ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਪਾਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਫਾਈਨਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ V cos phi plus IR ਸਕੁਏਅਰ plus V sin phi plus IXS ਸਕੁਏਅਰ ਹੋਲ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਆਨਸਰ ਕਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਫॉर नो लोड टर्मिनल वोल्टेज। ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇਹ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਮੈਥਡ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਲੋਡ ਕਿਹੜਾ ਇਹ, ਇੰਡਕਟਿਵ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਜਿਸਟਿਵ ਲੋਡ ਲਈ, ਇਹ ਲੋਡ ਇੰਡਕਟਿਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਲੋਡ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਪੈਸਿਟਿਵ। ਹੁਣ ਕਪੈਸਿਟਿਵ ਲੋਡ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਪੈਸਿਟਿਵ ਲੋਡ ਲਈ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਪੈਸਿਟਿਵ ਲੋਡ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਉਹੀ, ਕਰੰਟ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਸਟੈਪ ਸੇ, ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰੰਟ ਲਾਈਨ and draw perpendicular on this line from point B and A which meet this line in D and E। ठीक है, नोट कर लिया। हाँ, extend current line, draw perpendicular on this line from point B and point A which meet this line in D and E। okay, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ABDE is a rectangle। ABDE is a rectangle ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਆਪੋਜਿਟ ਸਾਈਡਸ ਪੈਰਲਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀਆਂ ਆਪੋਜਿਟ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਲਿਖੋ, ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ OEV, ਆ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, considering right angle triangle OEV। next line लिखो, OE is equal to V cos phi, या OA cos phi लिख लो पहला, OA cos phi is equal to V cos phi। okay, next लिखो, AE is equal to V OA sin phi और इज इक्वल टू V sin phi। लिखना वही है जो पिछले च लिखा सी, सेम वर्डिंग है, एक लफ्ज भी चेंज नहीं कर रहे आप, सारा सेम है। इज इट ओके? नेक्स्ट लिखो, BD इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू V sin phi। BD इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू V sin phi। क्यों लिख लिया है आपने, क्योंकि ये रैक्टेंगल दी ऑपोजिट साइड्स ने। इसी तरह लिखो, ED इज इक्वल टू AB फर्दर इज इक्वल टू IR। ED साइड किहदे बराबर है, ਇਹਦੇ बराबर है AB ਦੇ। AB ਦੀ वैल्यू कितनी है, IR, तो ED इज IR। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ODC। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ODC ਕਿੱਥੇ ਹੈ,
हैगा DSE आ ट्राइंगल। इस ट्राइंगल दे विच OC की है साडा E। OC ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ E0 OC। OC इज इक्वल टू OD स्क्वेयर आ बेस है ਇਹਦਾ बेस ਦਾ स्क्वेयर प्लस DC स्क्वेयर ਇਹ परपेंडिकुलर है इसका परपेंडिकुलर स्क्वेयर राइट। फिर उस तरह स्प्लिट कर लेने OD ਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ OE प्लस ED OE प्लस ED ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ DC ਨੂੰ DC ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ DB माइनस BC। आ देखो टोटल DB इन्नी है ये विचों इनू माइनस कर रहे हैं आप तो साढ़े को DC बनेगा। ये लिख लिया आप DB माइनस BC ਜਾਂ BC ਨੂੰ DB ਨੂੰ ਕੀ लिख सकते हैं होर EA EA ਦੇ बराबर आप लिखा सी पिछे EA। ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹੀ ਸਾਰੀਆਂ OE ਦੀਆਂ V cos phi ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ AB is IR EA is V sin phi BC is IXS स्क्वेयर। ਤੇ ਜਦੋਂ E0 ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ। तो कैपेसिटिव लोड च फर्क की पिया सिर्फ एक साइन चेंज होया इत्थे माइनस आया इंडक्टिव लोड च इत्थे प्लस सी इंडक्टिव लोड च इत्थे पॉजिटिव साइन सी इत्थे नैगेटिव साइन आया बाकी सारी इक्वेशन सेम है। ओके तो हुण इहदा जे जनरल इक्वेशन लिखनी होवे आपां इसदी किवें लिखांगे लिख सकते हैं लिखो जनरल इक्वेशन इसे इक्वेशन नूं दोबारा लिख लो और इत्थे दो साइन पा देने नीचे जिथे माइनस लिखा हुआ है ना इत्थे प्लस माइनस दो साइन पा देने इत्थे नाल प्लस प्लस ते माइनस दोनों साइन आ जाने इत्थे ठीक है। यही इक्वेशन दोबारा लिख लो इनू लिख लो भी जनरल इक्वेशन है पर अगे फर्दर लिखो टेकिंग पॉजिटिव साइन फॉर लैगिंग पावर फैक्टर और इंडक्टिव लोड taking positive sign for lagging power factor or inductive load and negative sign for leading power factor or capacitive load leading power factor or capacitive load ठीक है। तो यही इक्वेशन रजिस्टिव लोड लिए भी वैलिड है। रजिस्टिव लोड से की होएगा cos phi कितना आ जाएगा cos ऑफ 0 phi कितना होंगे रजिस्टिव 0 cos phi कितना आ जाएगा 0 ठीक है। तो इत्थे कितना रहेगा V प्लस IR स्क्वेयर साइन phi कितना आ जाएगा साइन ऑफ 0 इज सॉरी cos ऑफ phi ये 1 आ जाएगा V प्लस IR आ गया साइन ऑफ 0 0 आ जाएगा आ टर्म खत्म हो जाएगी ठीक है। ਇੱਥੇ प्लस साइन ਹੋਵੇ माइनस ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਕੁਅਰ ਕਰਾਂਗੇ प्लस ही आ जाएगा। ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਿਵ ਲੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਆਪਣੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਉਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਇਹ रजिस्टिव लोड की इक्वेशन है V प्लस IR प्लस IXS क्यों cos phi 0 बन गया इस जगह ते और sin phi जिहड़ा IXS ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ V sin phi ਇੱਥੇ ਉਹ 0 बन गया तो V cos phi ਇੱਥੇ 1 हो गया तो आही इक्वेशन बन जाएगी। तो तीजी जिहड़ी ਆਪਾਂ ने फाइनल इक्वेशन लिखी है जनरल वो साढ़े कोले कैपेसिटिव लोड लिए भी वैलिड है इंडक्टिव लिए भी और रजिस्टिव लिए ठीक। हुण आपां अगे देखते हैं भी इहदा अप्रोक्सीमेट मैथड ये तो एग्जैक्ट मैथड सी ना हुण अप्रोक्सीमेट मैथड देखते हैं इहदा ये भी यूज करते हैं बहुत जगह ते कैलकुलेशन नूमैरिकल वगैरह दे विच कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू कढ लईए वो सौखा हुंदी कैलकुलेशन ओहदियां ये जिहड़ी हुण आपां इक्वेशन लिखी है इहदे विच स्क्वेयर्स भी ने ऐड करना पहलां सबट्रैक्ट करना स्क्वेयर करना फिर स्क्वेयर रूट लैना तो आपां जिहड़ा अप्रोक्सीमेट मैथड है इहो जी इक्वेशन दे दिंदा जिहदे च ना स्क्वेयर हुंदा ना स्क्वेयर रूट हुंदा तो सौखा हो जाएगा कैलकुलेशन वर्क अपना ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट मैथड दे विच असीं की करना है डायग्राम उही बना लई रजिस्टिव लोड लई देखो अपने कोले दित्ती हुई है रजिस्टिव लोड लई सेम डायग्राम नज़र आ रही है।
ਹੈਲੋ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਐਂਗਲ ਡੈਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ, ਲੋਡ ਐਂਗਲ ਡੈਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਡੈਲਟਾ ਸਮਾਲ ਹੋਵੇ, ਐਂਗਲ ਸਮਾਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੌਸ ਹਾਈਪੋਟੇਨੂਜ਼ ਤੇ ਬੇਸ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ OC ਇਜ਼ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ OB, OC ਇਜ਼ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ OB। ਠੀਕ ਹੈ। OB ਕੀ ਹੈ? OA ਪਲੱਸ AB, OA ਪਲੱਸ AB। ਤਾਂ OA ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ V ਹੈ, ਔਰ AB ਦੀ ਵੈਲਿਊ I ਆ। ਤਾਂ E0 ਇਜ਼ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ V ਪਲੱਸ IR। ਠੀਕ, ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਡਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੈਥਡ ਚ ਕੀ ਸੀ, V ਪਲੱਸ IR ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ IXS ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਣਾ ਲਈ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਮੈਥਡ ਚ, E0 ਇਜ਼ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ V ਪਲੱਸ IR। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡਕਟਿਵ ਲੋਡ ਲਈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਰਾ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ ਵੀ, ਮੈਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਵਾਂ ਨਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਲੋਡ ਹੈ ਇੰਡਕਟਿਵ। ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਓਰੀਜਨਲ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਕਟਿਵ ਲੋਡ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੋਲਟੇਜ ਕਰੰਟ ਲਾਈਨ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਥੋਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਸਟੈਂਡ ਵੋਲਟੇਜ ਲਾਈਨ। ਕੀ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ, ਐਕਸਟੈਂਡ ਵੋਲਟੇਜ ਲਾਈਨ ਐਂਡ ਡਰਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਔਨ ਦਿਸ ਲਾਈਨ ਫਰੋਮ ਪੁਆਇੰਟ B ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ C। ਆ C ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਆ B ਤੋਂ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ C ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਣ ਕੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ ਤੱਕ। ਤੇ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਡਰਾ ਏ ਲਾਈਨ ਫਰੋਮ ਪੁਆਇੰਟ B ਵਿਚ ਇਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਟੂ OA, OA ਲਾਈਨ ਇਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੈਰਲਲ ਟੂ OA and meet the perpendicular from point C in G। ਤਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਪੈਰਲਲ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ, ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਾਡੀ ਬਣ ਗਈ ਰੈਕਟੈਂਗਲ। ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਆਪੋਜਿਟ ਸਾਈਡਸ, ਇਹ ਸਾਈਡ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਲਿਖੋ, ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟਰਾਇੰਗਲ AHB, AHB, AH is equal to AB cos phi, AB cos phi और is equal to IR cos phi। आ लाइन साडी बन गई IR cos phi, IR cos phi। ओके, नेक्स्ट राइट डाउन, नेक्स्ट लिखो, कंसिडरिंग राइट एंगल ट्राइंगल BGC, BGC, BG is equal to, BG is equal to BC sin phi। आ एंगल फाई है साडा, BC sin phi या फिर BC किहदे बराबर है, IXS दे, इज इक्वल टू IXS sin phi, IXS sin phi। नेक्स्ट लिखो HF, HF इज इक्वल टू BG
HF इज इक्वल टू BG इज इक्वल टू IXS sin phi, IXS sin phi। नेक्स्ट इमेजिनेशन जी वो सेम है फॉर अप्रोक्सीमेशन फॉर इंडक्टिव लोड एट राइट एंगल ट्राइंगल OFC, load angle delta is very small, therefore OC is approximately equal to OF, OC which is E0 is approximately equal to OF। OF ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਨੇ OA plus AH plus HF, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। OA is V, AH is IR cos phi, HF is IXS sin phi। फाइनल साडा बन गया E0 इज इक्वल टू V अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू V प्लस IR cos phi प्लस IXS sin phi। ओके, इसी तरह ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ कैपेसिटिव लोड ਲਈ भी इक्वेशन लिख सकते हैं। यही इक्वेशन आनी है सेम, सिर्फ डायग्राम चेंज होएगी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी ਅਸੀਂ वोल्टेज लाइन ਨੂੰ एक्सटेंड कर लिया, सेम स्टैप्स ने, मैं लिखाਉਂਦਾ नहीं, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ। वोल्टेज लाइन ਨੂੰ एक्सटेंड किया, पॉइंट B तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, C तो ड्रॉ किया, फिर B तो एक लाइन OA ਦੇ पैरेलल ड्रॉ की है वाली BG जी इसनों G ते मिल जाए। ठीक है, ये इन राइट एंगल ट्राइंगल AHB उही लाइना ने सेम, कुछ नहीं चेंज करना एक अखर भी। AHB दे विच वट इज AH इज इक्वल टू AB cos phi या IR cos phi आ लिखा होया नीचे। फिर इसी तरह इन राइट एंगल ट्राइंगल BGC बट इज BG इज इक्वल टू BC sin phi, आ एंगल फाई है द अपोजिट साइड BC sin phi, BC इज IXS तो ये बन गई IXS sin phi। ये किहदे बराबर है आ FH दे HF दे, HF G भी बराबर ने क्योंकि रैक्टेंगल दी अपोजिट साइड्स ने। तो फिर साढ़े को HF किहदे बराबर आ गई BG दे, BG आपां ने फाइंड आउट की है BC sin phi, या फिर BC नूं की लिख सकते हैं आपां IXS sin phi बन गया। तो वैल्यूज़ है असी इक्वेशन सबस्टिट्यूट कर देंगे। इत्थे OC किहदे बराबर आना है, OC इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू OF, OF आ ट्राइंगल बननी है साडी, किहड़ी ट्राइंगल बननी है OFC। तो OF ਲਈ ਅਸੀਂ किस तरह कैलकुलेट करांगे OA प्लस AH माइनस HF। आ OA सानू पता है कितनी है V है, ये AH ऐड कर देंगे, HF माइनस कर देंगे तो वापस इत्थे आ जाएंगे। ये वैल्यू सबस्टिट्यूट करांगे E0 इज V प्लस IR cos phi माइनस IXS sin phi, ये बन गई इक्वेशन। ओके, हेलो, तो हुण ये जनरल इक्वेशन अपने आप लिख लो उस तरह ही, जनरल इक्वेशन ये उस तरह ही अपने आप लिख लो। इत्थे साइन प्लस माइनस पाना है, जिथे नैगेटिव साइन है उत्थे प्लस माइनस साइन पा देना, इत्थे साइन प्लस ये नाल पा लेना, एक इत्थे प्लस ते माइनस दोनों साइन जो यूज कर लांगे तो फिर वही लिखना वही है, पॉजिटिव साइन फॉर इंडक्टिव लोड एंड नैगेटिव साइन फॉर कैपेसिटिव लोड। तो रजिस्टिव लोड ਲਈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾइन ਲੈ ਲਿਓ क्योंकि IXS sin phi ने 0 बन जाना रजिस्टिव लोड ਲਈ। sin phi 0 है तो आ फंक्शन खत्म हो जाना है, cos phi 1 बन जानी है, V प्लस IR। यही इक्वेशन आप अप्रोक्सीमेट मैथड की रजिस्टिव लोड ਲਈ की है। ओके, किसी का क्वेश्चन कोई? हेलो,
ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋਏਗੀ, ਸਕਰੀਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਨੇ ਇਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ 5-7 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਲਦੀ ਲੈਕਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟ ਸਭ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿਹਨੇ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਲੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਟ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਾਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੇਟ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਪਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਕਦੇ ਹੋਏਗਾ ਸਮਟਾਈਮਸ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਸ ਵਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਤਾਂ। ਐਤਕੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਲੋ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ, ਕਾਫੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਚੌਥੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਲਾ ਲਈਏ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਹੋਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਾਓ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਫਰਮੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਟਿਆ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜੂਮ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਜੀ? ਹਾਂ ਜੂਮ ਤੇ। ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ ਜੂਮ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਕਰੀਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਆਹ ਸਿੰਬਲ ਇੱਥੇ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੂਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਟਾਰਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਈ, ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਪੀਟੀ ਪੇ ਆਪਣਾ ਪੀਪੀਟੀ ਆਪਣੇ ਬਣੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਕਲਰਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਲੈਕਚਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਆਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ।